किया राखी लई अमृत वेले दी बेनती। हालेलुया। सानू किस चीज तो राखी चाहिए आ? सानू दुष्ट तो राखी चाहिए आ, अपनी बीमारियों तो अपने परेशानियों तो हर चीज तो सानू भी चाहिए आ, राखी चाहिए कि सानू छू ना सकन। कहता हे यहोवा मेरिया गल्लां वल कान ला अते मेरी हुंकण उत्ते ध्यान कर। हालेलुया। जिस वे टब्बर दे विच कोई हुंगदा आपां झट ओनूं पुछदे आ तैनूं की होया, पुछदे कि नहीं पुछदे? रात दे वेले साडे परिवार मैंबर चों कोई हुंगा मारे ते आपां झट पुछदे कि तैनूं होया की आ। जे असीं अपने परमेश्वर दे मोहरे हुंगांगे तां खुदा सानूं किद्दां ना पुछेगा। सानूं भूख नहीं ला सकदी कि साडे नाल दे बंदे दी आवाज़ साडे कान च नहीं पै सकदी, लेकिन साडा परमेश्वर कहंदा कि मैं नहीं सौंदा, मैं नहीं हिलांदा। साडा परमेश्वर साडी हुंगण उत्ते ध्यान करदा है। हालेलुया। कहंदा हे मेरे पातशाह, हे मेरे परमेश्वर मेरी दुहाई दी आवाज़ सुन। जे मूँ अड्डा गे तां आवाज़ जानी आ, जे सुत्ते रह तां किसी नूं कुछ भी पता नहीं लगना। ये खुदा दा कलाम ही सानू दसदा आ अमृत वेले उठ के तुसीं करो प्रार्थना करो। किहड़े किहड़े शब्द कहने नहीं आउंदे, बाइबल सानू सिखाउंदी ते खुदा दा आत्मा सानू सिखाउंदा है। असीं किहड़ी गल परमेश्वर नाल करनी आ। हालेलुया। मैं किसी इंसान निर्बुद्ध हुंदा बुद्धवां उहदे कन्नां च गल पाउंदा, भाई जो किसी हाकम दे मर जावें आ शब्द जाके कह दवीं ते तैनूं तूं मेरे तो सीख लई आ तूं गल कमी। बुद्ध नूं कित्थों मिल जांदी आ? उस बुद्धवान कोलों बुद्धि मिल जांदी आ। सानू खुदा दे कलाम विचों प्रार्थना करनी सिखाई गई आ कि इस तरीके नाल खुदा दे मर तुसीं हुंगणा आ। कहंदा हे मेरे पातशाह, हे मेरे परमेश्वर मेरी दुहाई दी आवाज़ सुन, क्यों जो मैं तेरे अगे प्रार्थना करता हाँ। किसी इंसान दे अगे नहीं, कहंदा हे मेरे परमेश्वर मेरी दुहाई दी आवाज़ सुन क्योंकि मैं तेरे अगे प्रार्थना करता। प्रार्थना हर एक दरवाजा खोल दिंदी आ, हर बंद रस्ता प्रार्थना द्वारा खुल जाता है। जे सानू प्रार्थना करनी आ जावे ते तां। कहना हे यहोवा तू अमृत वेले मेरी आवाज़ सुनेगा, अमृत वेले मैं तेरे लिए तैयारी करके तेरी उड़ीक करांगा। कहंदा हे यहोवा तू अमृत वेले मेरी आवाज़ तू सुनेगा तो अमृत वेले मैं तैयारी करके कहंदा तेरी उड़ीक करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तैयारी करके मैं तेरी उड़ीक करूंगा। कहदी परमेश्वर जिहड़ा एक आवाज़ मारते आ जाता है। हालेलुया। एक इंसान ओनू टाइम लाऊगा, साडा गुआंढी टाइम ला सकदा, लेकिन साडा परमेश्वर साडे पुकारन दे उत्ते छेती आ जांदा। पर जे असीं ओदी उड़ीक करिए ते तां, जे प्रार्थना कीते विश्वास भी करिए कि मैं प्रार्थना कीते खुदाबंद आ रहा है। हालेलुया। विश्वास रख के हर एक काम करिए खुदा दे मोहरे। आपां बिना विश्वास तो असीं कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि बिना नेचा तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। कहंदा बिना विश्वास तो मन नूं भाउणा अणहोणा आ। जे असीं विश्वास रख के नहीं आउंदे ना, असीं ओहदे मन भाउंदे नहीं हैगे। ओहदे मन भाउणा तां हुंदा जो असीं ईमान रखदे आ। कहंदा हे यहोवा तू अमृत वेले मेरी आवाज़ सुनेगा, अमृत वेले मैं तेरे लिए तैयारी करके तेरी उड़ीक करांगा। कहंदा तू तां अजिहा परमेश्वर नहीं जो दुष्टताई तो प्रसन्न होवे। जिहड़ा साडा परमेश्वर इहो जिहा परमेश्वर नहीं हैगा जिहड़ा दुष्टताई तो प्रसन्न होवे। दुष्टताई करके असीं प्रार्थना नहीं कर सकते, जे कर भी रहीए तो सुननी नहीं, क्योंकि आपां दुष्टताई कीती। आपां निष्कपट बुल्लां तो प्रार्थना करिए, साडे च पाप ना होवे, पाप हो गया तो माफी मांग के बैठिए। हालेलुया। ये नहीं प्रार्थना करिए यसू ने आ जाना है। प्रार्थना करने तरीके भी है तो ढंग भी आ। कलाम कहंदा कि हे परमेश्वर यहोवा तू दुष्टताई नूं तो प्रसन्न, कहंदा तू तां जिहा परमेश्वर नहीं जो दुष्टताई तो प्रसन्न होवे। बदी तेरे नाल टेक नहीं सकदी, बदी परमेश्वर नाल टेक नहीं सकदी। खुदा नूं साडे विच बदी पसंद नहीं हैगी। जे बदी रख के प्रार्थना करांगे कदी कबूल नहीं होगी। दाऊद कहंदा जे मेरे मन विच बदी हुंदी तां यहोवा मेरी सुणदा। बदी रख के प्रार्थना कदी कबूल नहीं होनी जे मन विच बदी चलदी है तां। हालेलुया। सवेरे उठ के प्रेयर जरूर करनी आ, ओहदे मोहरे
बदी नूं कढ के रखने। हालेलुया। ये नहीं भी खुदा दा कलाम कहना कि सवेरे उठ के प्रार्थना कर ली परमेश्वर मोरे, लेकिन अपने फैमिली मैंबर, अपने आंटी, अपने गुआंढी, अपने परिवार वास्ते आपां दिल च बदी पानी होवे, फिर असीं झूठे पै जाते हैं। क्योंकि कलाम कहता कि जे मेरे मन च बदी हुंदी तां रब मेरी ना सुनदा। वो नहीं सुनता बदी रखण वाले इंसान लई। हालेलुया। वो कहता अपने बैरियां तक नूं तू प्यार कर जे मैं तैनूं प्यार कीता। क्योंकि आपां तां बदियां लद्दे पए सीगे, साडे पाप साडे वालों तो वध के सीगे। इस करके यहोवा ने साडे ते दया कीती, उन्हें अपनी कृपा बहाल कीती। हालेलुया। राती मैं तुहानूं यह गल करदी सी कि असीं किसी गंदे कपड़े पाए इंसान दे नाल असीं कदी घूम फिर नहीं सकदे, क्योंकि साडी शान च फर्क पैंदा। तो जदों साडा अंदरला लिबास गंदा सी, पापी सीगे, पाप सिर दे वां तो वध के सी, उस वेले यीशु मसीह ने आके साडी बांह फड़ी सी। हालेलुया। उस वेले परमेश्वर साडी बांह फड़ी, असीं पापी से। तां कलाम दसदा कि यीशु मसीह पापियां लई आया। जे पापी ना हुंदे ते अज खुदा दे चरनां च ना हुंदे। हालेलुया। अज लोग धर्म का लिबास पहन के कहते सी बहुत ही धर्मी हाँ, लेकिन रब दे मोरे एक भी धर्मी नहीं है। कलाम कहता हर एक ने पाप किया, कोई भी शुद्ध नहीं है। ये कोई भी कह सकता खड़ा हो कि भाई मैं 100% शुद्ध हाँ, एक जन भी शुद्ध नहीं है 100%। तो कलाम कहता वधी तेरे नाल टेक नहीं सकती, घमंडी तेरियां अखां अगे खलो नहीं सकदे। घमंडी रब मोरे खड़े नहीं रह सकदे। हालेलुया। जिन्हां दे अंदर हंकार आ, और मैं तो 100% कहूंगी प्रार्थना ही नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा तो वड़ अंदरों निकलने, क्योंकि कलाम ही कहता कि पवित्र आत्मा कथ होके भक्ति सिफारिश करदा आ। तो अज आपां गल कर रहे हैं अमृत वेले दी राखी ने बेनती दी। तो कलाम कहता कि घमंडी तेरियां अखां मुरे खड़े नहीं हो सकते। ਉਹਦੇ खड़े सामने खड़े होने वास्ते सानू पाक साफ होना पैना, अपने मन को शुद्ध करना पैना, बदी कढ़नी पैनी ताकि साडा परमेश्वर साडी अर्जोइयां ते कन ला सके। असीं चाहुंदे हां कि जदों असीं प्रार्थना च बैठीए तो परमेश्वर साडी आवाज़ नूं सुन लवे, पर प्रार्थना करन तो पहला असीं अपने आप नूं जांचीए कि मेरे मन च किसी देवी प्रति बदी तां नहीं हैगी। कि यह ना हो कि मैं घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटे बैठी होवां, मैं बैठिया होवां तो खुदा मेरी सुने ही ना। पहला अपने परख के, अपने को जांच के, अपने अपने सारी गंदगी बाहर कढ़ के तो गोडे टेक लईए अपने बाप दे मोरे कि वह साडी प्रार्थना नूं सुनन जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करन दे तरीके आ। कहना तू सारे बदकारां नाल वैर रखदा है। साडा परमेश्वर सारे बदकारां नाल वैर रखदा, बदी करन वालियां नाल वैर रखदा। तां बदी करन वाला इंसान हंकारी किद्दां खड़ा रह सकदा रब दी हजूरी विच? वो नहीं खड़ा रह सकदा। कहना मेरा चित्त नहीं प्रार्थना च लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। कल परसों होते फिर करदी मैं कहा तुम अपने दोनों लोगों को फिर समझ की फर्क पिया। कहना प्रार्थना तुम मेरी करदे आ मेरा मन भटक जांदा, कभी इधर सुनदा कभी उधर सुनदा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਊਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਵਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਲਵੇਂਗਾ। ਮੁਰਗੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ ਆ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਢਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਕੋ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪਾਸਟਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਚਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰ ਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਤੀਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਦਰੂ ਦੇ ਸਾਏ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੇ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਦਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ
ਡਾਂਡ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੀ ਆ, ਡਾਂਡ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ, ਵਿਦਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਢੀਠ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸੀ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਠਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਤੂਰਿਆਂ ਮਾਰੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਤੂਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੁਕ ਗਈ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਤੂਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਅੱਜ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਅੱਜ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤੂਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਨਾਨੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਤੂਰਿਆਂ ਮੋਰੇ ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਕਦੇ ਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ।